सर्वे स्तुति आराधना कर सर्वे स्तुति आराधना गाओ सर्वे स्तुति आराधना राजा मानक राजांक आराधना प्रभु मानक प्रभुंक आराधना राजा मानक राजांक आराधना प्रभु मानक प्रभुंक आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना हालेलुया लॉर्ड तुमर गौरव करिया को आछू प्रभु तुमर आराधना करिया को आछू तुमर प्रशंसा करिया को आछू केवल पवित्र सत्य जीवंत न्यायमय परमेश्वर तुम्हें गौरव उपस्थित परमेश्वर प्रभु स्वर्ग एवं स्वर्गजर उपरिस्थ जे तुमको धारण करि पारेनी एपरि महान पवित्र धार्मिक परमेश्वर तुम्हें प्रभु निजे आमे समस्त प्रभु तुम चरण निकट समर्पित होचु प्रभु उबड़ा होई प्रणाम करूचु प्रभु आम पाप क्षमा कर आमे जीशुक रक्त रे धोई परिष्कार कर सूची पवित्र कर प्रभु जो प्रभु अंतररु प्रभु तुम आराधना उपासना करिया को आछू ए छोट मंडली तुम निकट प्रभु जे आर्तनाद करिया को आछी प्रभु ता तुम निकट ग्रहणीय हो प्रभु जब शुद्ध विवेक शुद्ध अंतकरण ने आमे तुम प्रशंसा करिबा तुम सहाय्य कर लॉर्ड हालेलुया लॉर्ड शांति रे पूर्ण शांति राजन धर्म रे पूर्ण से धर्ममय शांति रे पूर्ण शांति राजन धर्म रे पूर्ण से धर्ममय न्याय रे पूर्ण से न्यायमय सत्य रे पूर्ण से सत्यमय सत्यता रे करु आराधना मन प्राणे करु आराधना सत्यता रे करु आराधना मन प्राणे करु आराधना जिहोवा राफा प्रभु का आराधना जिहोवा शालेम प्रभु का आराधना जिहोवा राफा प्रभु का आराधना जिहोवा शालेम प्रभु का आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना प्रभु का स्तुति आराधना जीसु का स्तुति आराधना जिहोवा जिरी प्रभु का आराधना जिहोवा निशी प्रभु का आराधना 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 यस लॉर्ड स्तुति आराधना आराधना थैंक यू लॉर्ड आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया गौरवमय परमेश्वर पवित्र परमेश्वर स्वर्ग उपस्थित परमेश्वर प्रभु तुम्हें देइथिबा परित्राण निमंते धन्यवाद प्रभु तुम्हें देइथिबा तुमर से अमूल्य जीवन निमंते धन्यवाद तुमर से महान बलिदान निमंते धन्यवाद तुमर से महाप्रायश्चित जीवन निमंते धन्यवाद तुमर से उत्सर्गीकृत जीवन निमंते धन्यवाद तुम्हें देइथिबा हम पई से अमूल्य रक्त निमंते धन्यवाद दोछि लॉर्ड तुम्हें जे नूतनीकरणर स्वभाव बन परिवर्तनर विषय तुम्हें हमको जणाई तुम अनुग्रह रे प्रवेश करोच एक सुजोग रूपक द्वार उन्मुक्त करिच से अनंतकालीन पथरे प्रवेश करिया पई धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद दूच आमर ये छोट मंडली प्रभु तुम निकट रे खुशी रे प्रभु प्रशंसा करूछु प्रभु कारण एपरी सत्यमूलक शिक्षा प्रभु तुम्हें जे आम कर्ण को शुणा को तुम्हें अनुग्रह देच किए पाऊना प्रभु कौ दहला कादर उठाई आनिल कौ प्रस्तर काटिक आनिल कौ प्रभु माटी तुम्हें आमको उठाई आनिच आम से रूट को जपरी केबे भूली जीवा ना से अनुग्रह आमको आवश्यक प्रभु हालेलुया हालेलुया पवित्र परमेश्वर तुम नाम पवित्र तुम स्थान पवित्र तुम वाक्य पवित्र तुम महान आत्मा पवित्र प्रभु तुम दूत मान पवित्र प्रभु धन्यवाद 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 दूच तुम गौरव प्रशंसा करुछि लॉर्ड तुम एकमात्र परमेश्वर थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड निजको समर्पण करुछु प्रभु तुम चरण निकट रे प्रभु हालेलुया तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास यीशु तेरे पास यीशु तेरे पास प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद 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 पाइबको एकमात्र योग्यवंत पिता परमेश्वर तुम नामर धन्यवाद प्रशंसा करुछि तुमर उपस्थिति पाई धन्यवाद दउछि प्रभु तुमर उपस्थिति यथेष्ट आम पाई प्रभु ओ प्रभु धन्यवाद दिए प्रभु तुम्हें अनुग्रह करिछ दया करिछ प्रभु ए दिन मान करे तुम्हें प्रस्तुत हवा पाई आहुरी सूची हवा पाई आहुरी पवित्र हवा पाई आहुरी से धार्मिकता रूप वस्त्र को आहुरी किपरि सुरक्षित रखियो प्रभु से विषय तुम्हें शिखौछ धन्यवाद दउछि प्रभु आहुरी जगत को घृणा करिबा पई पृथक हवा पई ऊर्ध्व दृष्टि करिबा पई तुम्हें साहाय्य करूछ धन्यवाद दउछि प्रभु तुम अनुग्रह को किपरि यूज कर जाए ताहा शिखौछ धन्यवाद दउछि राजा मुझे समय निजक तुम चरण तले समर्पण करुछि तथा हमर आत्मिक परिवार जो मैंने यूट्यूब रे वाक्य सुनिबा पे प्रस्तुत हालेलुया प्रस्तुत होउछनि प्रत्येक को तुम चरण तले समर्पण करुछि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रत्येक स्थान को अधिकार कर हालेलुया प्रभु तुम्हें दया कर साहाय्य कर तुम अभिषिक्त दासों को आहुरी 2 गुण अभिषेक अभिषेक रे पूर्ण कर राजा अनुग्रह कर साहाय्य कर पवित्र आत्मा तुम्हें
ତୁମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବାକ୍ୟ ତୁମର ହଉ ରାଜା। ଓ ସେ ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ସଦୃଶ ବାକ୍ୟ ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଯେପରି କରିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ବୁଝି ତୁମଠାରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପାରିବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସକୁ ତୁମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖ ପିତା। ଓ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଚଳିତ ଆତ୍ମା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଗମନାଗମନ କର ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରିଲିଜ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛି ରାଜା। ଓ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ନାଜରିତୀୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପୁନର୍ବାର ଏହି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ତୋରି ଧ୍ୱନି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେତେ ସୁବିଧା ଥିଲେ ସେତିକି ଅଧିକ ଜଗତରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ବି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଆଲୋକିତ ହେବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଆଲୋକିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ସୁବାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେମାନେ ଟିକେ ହେଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କେମିତି ବାହାରେ? ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ଭଲ ସ୍ମେଲ, ମସଲା ସ୍ମେଲ କେମିତି ବାହାରିବ? କୁଟିଲେ ପେଶିଲେ ସ୍ମେଲ ବାହାରେ। ପରଫ୍ୟୁମ୍ସ କେମିତି ବନାନ୍ତି? ଫୁଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇ ବସ୍ତୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ନାଇଁ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ପେଶୀ ହେବାର ଅନୁଭୂତି ଏଥିପାଇଁ ଆସେ ଯେପରିକି ଆମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ସୁବାସ ଯେପରି ବାହାରୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପେଶୀ ଦିଏ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଟିକେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଥାଉ, ହାତ ଟେକି ଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଶିଖୁଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଆଡମ୍ବରର ଅଳଙ୍କାର କରିନଥାଉ। ସିମ୍ପଲିସିଟି, ଯେତେ ସିମ୍ପଲ ଥିଲେ ସେତିକି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ତ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ଶିଖାଏ କେମିତି ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଥିବା, କେମିତି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଶୁଣିଥିଲୁ ନାଇଁ କି ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଜଗତର ସବୁ ଲାଳସାରେ ଆମେ ପଶିଯିବା କଥା ନୁହେଁ।
ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମନା ବାହାରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେ ବୋଲି କହୁଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଦେ, ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣିଦେ ବୋଲି କହୁଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସଜାଇବି ନିଜକୁ ବୋଲି କହୁଥିବ। ଶରୀରର କଥା ଆମେ ମାନେ ମାନିଲେ ଆଉ ଆମେ ଶରୀରର ଦାସ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଶରୀର ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ତାହା ହିଁ ଶିଖୁଛୁ। କାରଣ ବହୁତ ଥର କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳେ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ପରିତ୍ରାଣ, ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ। ଆଗମନ ବେଳେ ଏ ଶରୀର ଏ ଦେହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। କିଏ କରନ୍ତି ତାହା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କରିବେ। ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ଇଜ ଫ୍ରି, ମାଗଣାରେ। ତାର ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ। ପାପ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ଫ୍ରିରେ ଆରାମରେ ମିଳିଯିବ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ। फ्री, किंतु शरीर परित्राण इज नॉट फ्री। उसके लिए चूर्ण हेबाकू पड़े। बिना मूल्य रे हमर आत्मार परित्राण पई जहां आम्भे माने परिश्रम की क्षति बा ताड़ना पाइबार दरकार थिला, ताहा प्रभु भोगिले क्रूस रे। तेणुकर आमे मुक्त, वी आर फ्री बिकॉज जीसस सफर्ड। तो आमे बंची गलु, आमको सेही सफरिंग दरकार नहीं। किंतु शरीर गौरव पाइबा पई, अक्षयता धारण करिया पई जे प्राणपण संघर्ष अछि, ताहा आमो हाथ रे अछि। वी हैव टू फाइट। प्रेज द लॉर्ड। तो सही प्रोसेस रे हमें अछि। हमें बाप्तिस्म नेला परठु काहे कि हमें चर्च को जा आसा होछि, काहे कि क्रिश्चियन जीवन एही जगत रे आहुरी बिताइबा को पडुछि प्रभु को पाइला परे। सही चेष्टा पाइका आगमन पर्यंत आमर सुजोग नले आम मानकर मृत्यु पर्यंत आमर सुजोग। जस्ट फाइट। केते परिमाण रे आपण माने युद्ध करि पारिबे? जस्ट फाइट। आत्मा शरीर विरुद्ध रे युद्ध करे, शरीर आत्मा विरुद्ध रे युद्ध करे बोली बाइबल कहे। तो यही गोटे संघर्ष आम मानकर मरण पर्यंत थाए। इतना भी रिलैक्सेशन नहीं है मसीही जिंदगी। ये प्रभु को पाइलु आओ सैतान आ जम्मा आम पाखक आसो नहीं, आ कि असुविधा नहीं, आराम रे लाइफ एंजॉय करो, कारण प्रभु तुमको रक्षा करिछंती। आमे परित्राण पाई गलु आज्ञा, किंतु स्टिल शत्रुर टेरिटरी रे अछु आमे माने। बुझिले कि आत्मार परित्राण मिली गला आम मानकु, किंतु जेहेतु एपर्यंत यही पापमय शरीर रे अछु, पाप जगत रे अछु, से पर्यंत आमे माने शत्रुर घेरा तारो अड्डा रे अछु। आमे माने तारो टेरिटरी रे, ताहारो रेंज रे, ताहारो एरिया रे अछु। एथिरु बाहरी जाए सतर्कता निश्चित भाव रे आवश्यक। जाग्रत होई, सचेतन होई, सावधान हेबार दायित्व आंभ मानकर। काले आउरी पसिन जीवित बोली, काले शैतान आउथर धरि न देव तो बोली आंभ मानकर परित्राण धरी रखी रक्षा करी जीवार अछि। आम मानकर विश्वास रक्षा करी जीवार अछि।
ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ନେଇଯିବେ, ନାଇଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ବୋଲି କହନ୍ତି କି ନାଇଁ? ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଗାଜାରେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ, ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ କଏଦୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ନେଇଗଲେ ସେ ଆଣିବାର ଅଛି। ଏ ମଝିରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହମାସ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେ ଜଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ହାଲତ ଦେଖିବାର ଅଛି। ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ମରିଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ହାଟା କାଟା ମଣିଷ ମାନେ, କଙ୍କାଳ ହେଇକି, ହାଡ ହେଇକି, ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉନଥିଲେ। ପୁଣି ସେଠି ମାରିବାର, କେତେ କଣ କରିବାର, ଅନ୍ଧାର ରୁମରେ ରଖିଦେବାର, ପାଣି ବି ଦେବାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ସେମିତି ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ କି ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କଣ କଲେ, କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ, କେତେ ଫାଇଟ କଲେ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ ପରା ବୋଲି। ପରେ ସିଜ ଫାୟାର ର ଡିଲ୍ ହେଲା ପରେ, ସେମାନେ ଜଣ ଜଣକୁ, 3 3 ଜଣକୁ, 10 10 ଜଣକୁ ଛାଡିଲା ପରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ବହୁତ ଲୋକ। ଏମିତି କଣ ହେଇଗଲେ ମାନେ? ଆମେ ସେମିତି ଶୈତାନର କବ୍ଜାରେ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଛଡାଇଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଡିଲ୍ ସେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଖଇଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ସମର୍ପଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଡର ଥିବ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ଜଗତର, ପାପ ଜଗତରୁ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡର ଥିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ସେ ବି ଛାଡି ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ, ନିଜକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ କି? ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଦେଖିକି ଆମେ ପଡିଯାଉ, ଆମକୁ ହିଁ ଜଣାନି। କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଦେଖିକି ଆମେ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଆମକୁ ହିଁ ଜଣାନି। କେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଶୈତାନ ଦେଖୁଥାଏ କେମିତି ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ଇଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲା, ଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ ଥର ବ୍ୟାକ୍ ଫେରାଇ ଆଣିବି ବୋଲିବାର ଟାର୍ଗେଟ, ଯୋଜନା ତାକୁ ଆମର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ। ବ୍ରଦର, ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏଗ୍ରି with his defeat। ହାର ମାନି ନେଇ ଶୈତାନ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ୍ରୁସରେ ସେ ହାରିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଜିତିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ସେ ହାର ମାନିନି। କାହିଁକି ହାର ମାନିନି? ତାର ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତାର ସମୟ ବାକି ରହିଛି, ତ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ମୋର ସମୟ ତ ହେଇନି, ମତେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଟ୍ରାଏ କର। ତ ମହାକ୍ଲେଶ କାଳ ହେଲା ତାର ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟ, ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଆମେ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାଇଥିଲି ଶୈତାନକୁ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତାହାର ସମୟ ଶେଷ ହେବା ଯାଏ, ସେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ସୁଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆମକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହେ ମାଥ୍ୟୁ 24:24 କି ଯଦ୍ୟପି ଯଦି ସମ୍ଭବ ଥାଉଛି, ତାହେଲେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପୁଣି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ମାନେ। ଦେଖ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡିଯିବାର ସୁଯୋଗ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ, ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ହିଁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିବାଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଫେଥ୍। ଫେକ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଉଜି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦିଭା ଆସିଲେ ଖାଇବ, ଜଗୁଛି ମାଙ୍କେ ଆଇଲେ। ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ହିଁ ପାଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ କରି ଏଇ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେତନା ପାଇଁ ଅଟେ, ମଜା ପାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ମାନେ ଶିଖୁନୁ। ମଜା ପାଇଁ ଏଇ ସେବା ମୁଁ ଚଳାଉନି। ଓକେ, ଅଳ୍ପ ଜଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ହଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନୁହେଁ,
केते अधिक भीड़ हमें जमा हेचु ता दरकार नहीं, जितना कम होने से भी चलेगा, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत क्वालिटी, सटीक आत्मिकता आमे माने प्राप्त करू, अल्प लोक हेले मध्य। प्रेज द लॉर्ड। तेणु करी एई बाइबल स्टडी को आत्मिक उद्देश्य नहीं कि आपण माने कंटिन्यू करंतु, निश्चित भावे प्रभु अनुग्रह करिवे। ठीक अच्छे, आम बाइबल स्टडी रे वर्तमान आम शिखुछु आम्भ मानकर आत्मिक वस्त्र को आम माने रक्षा करने आवश्यक, कारण प्रभु जीशु ख्रीस्ट चोर परी आसबे से कहले जेपरी कि आम्भ मानकर लज्जावस्था उल्लंघता जेपरी से न देखते तांको आखिरे देखा न जीव, एथि निमंते आम्भ मानकर उल्लंघता प्रभुंकर आत्मिक वस्त्र रे आच्छादित होइथिबा दरकार रही। उल्लंघता माने बोली कहले कौन बुझिलु आम्भे माने? आम्भ मानकर गुप्त पाप, आम्भ मानकर दुर्बलता, स्टिल आमे प्रभु को पाइला परे भी, आत्मारे परित्राण पाइला परे भी, जेहेतु पापमय शरीर रे ही अछु, तेणुकर स्टिल वी आर वीक, वी हैव टू फाइट, आम्भे माने युद्ध करने को पड़िबो। राइट, ठीक अच्छे, से विषय आम मैंने अनेक विषय रे अध्ययन कर आसीछु। आज गोटे इंटरेस्टिंग पॉइंट को हमें जीवा, जतकी सुविधा था आज सारी देवी। मार्क 14 अध्याय, मार्क लिखित सुसमाचार 14 अध्याय तार 51-52 पद पड़ डायना पड़ो। ठीक, हाँ सर पढ़िए। मार्क 14:51-52। किंतु जड़े युवा फुंगा देहरे खंडे सरु चादर घोड़ाई होई ताहांको पछे पछे जाउथिला, से माने ताहांको धरिले, मात्र से सेही सरु चादर खंडिक छाड़ी देई फुंगा देहरे पलाई गला। बस मोर ट्रांसलेशन टिके अलग अच्छी, बढ़िया अच्छे। किंतु जड़े युवा उल्लग्न देहरे खंडे सरु चादर घोड़ाई घोड़ाई होई ताहांको यीशु पछे पछे जाउथिला। यीशु कुआडे जाउछन्ते? से क्रूस बहन करिकी जाउछन्ते। ए युवा पिला यीशु पछे पछे जाउथिला, किंतु तार प्रॉब्लम कौन? उल्लंग देहरे ऊपर खाली सरू पतला चादर नहीं, नेटेड क्लॉथ थी नहीं कि घाघरा टाइप ना कौन कहे, कहीं पिंधते से जना भी नहीं, कपड़ा है क्या वो? कहीं पिंध, नेटेड क्लॉथ थी पिला माने पिंध, झील माने पिंधते नहीं, स्लीवलेस रे नेटेड हाथ पर्यंत कौन पे पिंधिले के न पिंधिले के सेमितिटा पिंधिछि पुणी बाबू, से माने ताहाको धरिले, मात्र से ही सरू चादर खंडी को छाड़ी दे खाली देहरे पलाई गल। किए ये? ओके, इतिहासकारी माने कहती, बाइबल पंडित माने कहती से आउ किए नुहंती, से मार्क निजे। ये मार्क को लिखित सुसमाचार जे मार्क को लिखिछंती तांकर निजर स्टोरी एटा। स्पेशलिटी जे माने आपण पत्रिका लिखिछंती से माने निज विषय रे ही सेठी प्रकाश करंती। जहन कोर सुसमाचार रे जहन निज विषय रे माने इनडायरेक्टली निज विषय रे निजर नाम न थाई कि लिखंती एक्चुअली। ओके, तेनु करी एक्चुअली नाम नथिले भी जना पड़ु सेटा मार्क बहुत छोट बयसर युवा, बहुत यंग पर्सन थिले मार्क। हैं ए युवा पिला यीशुଙ୍କର क्रूस को देखिकी तांको पछरे जिया पे चेष्टा करछि, किंतु प्रॉब्लम कोन हला? he was not well prepared.
କ୍ରୁଶର ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା we should be well prepared। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନି ଚାରିଟା ପଦ ଦେଖାଇବି। ଏସବୁ ସ୍ପେଶାଲି ସେବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅଛି ସେମାନେ ଭଲରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ବସ୍ତ୍ର ପୁରାତନ ନିୟମର ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ବିଷୟରେ ସେଦିନ କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ? ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ସେବା କରୁଥିବା ଯାଜକଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ମହାଯାଜକଙ୍କ ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ର। ମହାଯାଜକଙ୍କର ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ର ରେ 10ଟି ବିଷୟ ଥାଏ, 10ଟି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯାହା ସେ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ 10ଟି ଜିନିଷରେ ବସ୍ତ୍ରରେ ଏଠି ଛାତିରେ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ଅଛି ବୁକୁ ପଟା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପଗଡିରେ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ବନ୍ଧା ଯାଏ ଏହାକୁ ବି ସବୁ ଧରିକି ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା କଥା 10ଟି ଜିନିଷ ସେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ରହିଛି। ଏଥିରେ ଏ 10ଟି ବିଷୟରେ ବସ୍ତ୍ର ଭିତରେ 5ଟି ବସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମହାଯାଜକ ଓ 5ଟି ବିଷୟ ବାହାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଭିତରେ ବାହାରେ ମାନେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 28ର 1-2 ପଦରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଜକ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ହାରଣକୁ ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହାରଣ, ନାଦବ ଓ ଅବିହୁ, ଇଲିଆଜର ଓ ଇଥାମରକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତା ହାରଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶୋଭା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବାସ୍ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ବି ନିଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର, ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସେ କେତେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ପୁଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶୋଭା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି କଣ ତୁମର ଭ୍ରାତା ହାରଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶୋଭା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଇଂଲିଶରେ ଗ୍ଲୋରି ଆଣ୍ଡ ବିୟୁଟି। ବିୟୁଟି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଗ୍ଲୋରି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। କହିଲେ କି ଭିତରେ 5ଟି କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ ଓ ବାହାରେ ଯାହା କଲର କଲର ଅଛି ତାହା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି କି ଏଇ ମହାଯାଜକ ବର୍ଷ ସାରା ଏମିତି ଡ୍ରେସରେ ସେବା କରନ୍ତି ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିସ୍ତାର ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବଳିଦାନ ସମୟରେ ବା ପାପାର୍ଥକ ବଳିଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଉପରର 5ଟି ସେ କଲର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ କାଢି ଦେଇ ଏଇ ବୁକୁ ପଟା ଏ କଲର୍ସ ଏଇ ସବୁ କାଢି ଦେଇକି ଭିତରର 5ଟି ହ୍ୱାଇଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି କଣ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଅଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ବାକି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ହିଁ ଯିବେ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର। ଆଉ ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳେ ଏ 5ଟି ବସ୍ତ୍ର କାଢିକି ଭିତର 5ଟି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଯିବାର ଅଛି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆମକୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତିନି। ଲୋକମାନେ ଉପରର ବେଶ ଦେଖନ୍ତି, ଉପର ରୂପ ଦେଖନ୍ତି। ନାଇଁ କି ସେଇ କଥା କହିଲେ କି ନାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲକୁ? ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ କେତେ 16 ଅଧ୍ୟାୟ
ହୁଁ 7 ପଦ 16-7 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ଏହାର ରୂପ କି ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ କର, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। प्रेज द लॉर्ड। बाह्य रूप, मनुष्य माने हम लोग ऊपर ऊपर कैसे हैं वो देखते हैं, और परमेश्वर अंदर देखते हैं। तो एथिरे हमें हमर इंपोर्टेंट विषय कौन माने, एमिति बोली मु केते धार्मिक मु केते पवित्र तुमको न तुम न देखले भी चलिबो, प्रभु ही देखंती बोल कहले हेबनी। आमे माने मनुष्य सामने भी साक्षी थिबार अछि, आमे माने परमेश्वर को साक्षी साक्षात भी साक्षी कि थिबार अछि। आमे परमेश्वर को सामने पवित्र थिबार अछि, आमे माने मनुष्य मान को सामने पवित्र थिबार अछि। के जन डायलॉग जानछंती, मत जणा मो प्रभु को जणा, ना ना लोक माने भी जानिबार अछि। प्रेरित पावलो कहले, तुम्हें माने तो आमर पत्रिका अट, पीपल डोंट रीड बाइबल, पीपल विल रीड यू। लोक माने बाइबल रे कौन अच्छी से माने बाइबल पढ़िबे कि आपण को पढ़िबे, आपण को मते पढ़िबे। कौन लिखा है बाइबल रे, वी आर द लिविंग एपिसल्स ऑफ द डिसाइपल्स। बाइबल रे कौन अच्छी आम मानकर जीवन शैली द्वारा लोक माने साक्ष्य पाती, दैट इज टेस्टिमनी। व्हाट इज टेस्टिमनी? प्रभु मते सुस्थ कले, प्रभु मते चाकरी देले, एटा को साक्ष्य बोलछंती कि अरे रे 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 रे। साक्ष्य कहिबाटा अलगा, तीनटा विषय, साक्ष्य कहिबाटा, साक्षी हेबाटा, साक्ष्य पाइबाटा। केबे कहबे आपण? प्रेज द लॉर्ड। गिविंग अ विटनेस, being a witness, having a witness। आमे खाली गुट्टे जानिछु, साक्ष्य कहिबाटा जानिछु। जहाँ प्रभु को ठार हमको मंगल दान मिलला ता कहू, मना नहीं। कौन मिलछे सेटा? बाइबल कहे परमेश्वर पुणे अपकारी मानकर भी मंगल करुछंती, अधार्मिक लोक मानक पय मध्य वृष्टि वर्षा वृष्टि कराउछंती, अधार्मिक लोक मानक पय मध्य सूर्य उदित होउछि, अधार्मिक लोक मानक पय मध्य चाष होउछि, फसल होउछि, शस्य होउछि, से मानकर भी मंगल होउछि। अधार्मिक मानकर पय मध्य ऑक्सीजन मिलुछि हवारे। क्या बड़ी बात है। साक्षी हेबाटा इज डिफरेंट। जेते दिन जेते बेले तुम्हें पवित्र आत्मा पाइबो, तुम्हें साक्षी हेबो, ताहा अलगा अटे। तो ए बाहर बाहर रो 5टी ड्रेस साक्ष्य अटे, लोक मानक सामना रे एक साक्ष्य अटे, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल। हैं, प्रेज द लॉर्ड। श्री और शोभा, श्री सेम एक्चुअली ओडिया रे एक्चुअली, किंतु इंग्लिश देखो, फॉर ब्यूटी वी शुड लुक ब्यूटीफुल। को ब्यूटीफुल रूप रो ब्यूटीफुल नुहे, ड्रेसिंग स्टाइल रो ब्यूटी नुहे। सुंदर पद देखाइबे आपन को ओडिया रे केमिति अछि कि यात्रा पुस्तक मोसांकर जन्म विषय रे, यात्रा पुस्तक 2 अध्याय। हम्म 1-2 पद, यात्रा पुस्तक 2:1-2। ଅନନ୍ତର ଲେବି ବଂଶଜାତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ ଲେବି ବଂଶଜାତା ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲା। ତହୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ପୁଣି ବାଳକକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ସେ ତାକୁ 3 ମାସ ଯାଏ ଗୋପନରେ ରଖିଲା। बस 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 बस। मोसा को कौन पे तांकर माता लुचाई के रखिला, पुणी से केमिति थिला, पुणी सुंदर थिला। की सुंदर, की सौंदर्यता। जो वर्ड अच्छी तेलुगु रे मैं देखुची ओडिया रे अच्छी कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर छुआटे सुंदर थिला बोले तार माता ताको लुचाई के रखथिला पण 3 मास।
ପଏଣ୍ଟ କଣ ମାନେ ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ୍ୟାଟ ବ୍ୟୁଟି, କୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଯାତ୍ରାରେ ଲେଖା ହେଇନି। ସେହି ବିଷୟ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ପଢ। ପ୍ରେରିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ। ସେହି ସମୟରେ ମୂଷା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଓ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ବାସ୍ ବାସ୍, ୱାଓ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଏଠି ମୋର ଓଡିଆ ଭର୍ସନରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସିଡିଂ ଫେयर ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ୍ୟାଟ ୱାର୍ଡ ତେଲୁଗୁରେ ବି ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। What is ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର means what? Divine beauty, ମାନେ ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ କଥାରେ ଛିଣ୍ଡାଇକି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡିଭାଇନ ବିୟୁଟି। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସେବାରେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଯିବା ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବାଟା ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ମହତ୍ ଅଟେ। ଇଟ୍ସ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ବାଇବଲ କହେ। ବାଇବଲରେ ଥିବା 12ଟି ନିଗୁଡ ତତ୍ଵରେ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ, ମିଷ୍ଟରୀ ଅଫ ଗଡଲିନେସ। କଣ ତାହା? ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:16। ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ। ପରାୟଣତାର ପଢିଦେ ପଢିଦେ। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ଯେ ମହତ୍, ଏହା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତାହା ଏହି, ସେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆତ୍ମାରେ ବାସ୍ ଧାର୍ମିକ ବାସ୍ ବୋଲି ବାସ୍, ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। ହେଲା ହେଲା ମା ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ମହତ୍, ସେଇ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ଏହି ଓଡିଆରେ ସେ ଦେହବନ୍ତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ବୋଲି ଆସିବା କଥା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଗଡ was manifested in flesh। ଏଇ ଦେହରେ କେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା? ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା। ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା। ପୁଣି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ମାନେ ଏକ ଭକ୍ତି ଭାବ, ଗିର୍ଜା ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ବର୍ସିପ କରିବା, ଦାନ ଦେବା, ମିଟିଂ ଯିବା, ବାଇବେଲ ପଢିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଭାବ। ବାକିଟା ଆମର କାମରେ ଆମେ ଥିବୁ, ଆମେ ଜବ ଚାକିରି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଦୁନିଆ ଆହୁରି ଗିର୍ଜା ଆସିକି ଆମେ ଆମର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ମାନେ ଭକ୍ତି ଭଜନ, ଡିଭୋସନ। ଡିଭୋସନ वी फील गॉडलीनेस मीन्स डिवोशन। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଗଡଲିନେସ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ସଚ୍ ଏନ୍ ଇଜି ଥିଙ୍ଗ। ଏହା ଏକ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ। ଆମେ କହୁ ଏତେ ବଡ ସିକ୍ରେଟ ତ ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ। ଭଜନ ଭକ୍ତି ତ କରୁଛୁ ସବୁଦିନ, ଆମେ ବି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ବୋଲି ଲାଗୁଥିବ। Godliness is doesn't mean being religious again. Godliness means showing God in yourself। हमारे जिंदगी में, हमारे जिंदगी से इस परमेश्वर का परिचय मिले लोगों को, ईश्वरଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। କେମିତି? ଈଶ୍ୱର କଣ ରୂପ ହୋଇକି ପ୍ରଗଟ ହେବେ କି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ କି? ନା ନା ନା, କର୍ମରେ, ସ୍ୱଭାବରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଗୁଣରେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବାର ଅଛି। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରଖାଯାଇଛି ଜଗତରେ। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିଏଲ ବ୍ୟୁଟି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅରୁଣ 110 ଗୀତ ସଂହିତା
Psalm 110 3 ପଦରୁ। ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ଦିନରେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅରୁଣର ଗର୍ଭରୁ ତୁମ୍ଭର ଯୁବକ ଗଣ ଶିଶିର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ। ୱାଓ, ଯୁବକ ମାନେ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର? ପୁଣି ଅରୁଣର ଗର୍ଭରୁ ତୁମ୍ଭର ଯୁବକ ମାନେ ଶିଶୁର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। କଣ ଧାରଣ କରି? ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। You know what is the real beauty is being pure. Hallelujah. Purity, ପବିତ୍ର ରହିବାଟା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି Praise the Lord. ତ ମହାଯାଜକଙ୍କର ଉପରର ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ବ୍ୟୁଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, he should be holy in front of people also. Then ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା କଥା? ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରର 5ଟି ବସ୍ତ୍ର କାଢି ଦେଇ ଭିତରର ହ୍ୱାଇଟ ଲିନେନ୍ ଶୁଭ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ଇନର୍ସ ଆମର ନର୍ମାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିଲେ ଇନର୍ସ ରେ ଯିବାର ଅଛି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଉପର ବାହାରେ, ଆମେ ବାହାରେ କେମିତି କେତେ ପ୍ରଚାର କଲୁ, କେତେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ, ଓ ଲୋକମାନେ କେତେ ତାଳି ମାରିଲେ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଲେ, ଏଥିରେ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେବେ କି? ନା, ପରମେଶ୍ୱର ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେବା ବିଷୟ ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜୀବନ ଯଦି ପବିତ୍ର ଥାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲଂଘତା ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ଶୁଭ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରରେ କଭର୍ଡ ଅଛି, then he will be very happy. ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଟେ। ଆମର ଉଲ୍ଲଂଘତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାରେ, ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର ରହିଛି। ତ ମାର୍କ ସୁସମାଚାରର ଯୁବା ପିଲା ବେଚାରା କଣ କରୁଥିଲା? ଉପରେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛେ ଯିବି ବୋଲି ଆଶା, ଭେରି ଗୁଡ, ହି ୱାଜ ନଟ ରଙ୍ଗ। ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନି ଅବଶ୍ୟ, ଯେ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବି ହେଇନି କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ବି ପାଇନି। ଆମେ ସେଇ ରୁଟ ନେବା ନାହିଁ। ଆମର ଟପିକ ହେଲା ବସ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାଟା, ଯେପରିକି ଉଲ୍ଲଂଘତା ପ୍ରକାଶ ନ ପାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ପଦ ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ମାନେ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଦୀ ବିଷୟରେ। ତୁମେ ମାନେ ବେଦୀ ଚଢିଲା ବେଳେ କେମିତି ଚଢିବାର? 20-26 ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଉଲ୍ଲଂଘତା ଆମ୍ଭ ବେଦୀ ଉପରେ ଯେପରି ଅନାବୃତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ପାବଚ୍ଛ ଦେଇ ଆମ୍ଭ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନାହିଁ। बस बस बस। ବେଦୀ, there should be no ପାବଚ୍ଛ near ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ମୁଁ ସେଦିନ କହୁଥିଲି, ଖାଲି ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ସିତିମ କାଷ୍ଟ ଉପରେ ସୁନା ବୋଲି କହିଥିଲି ନାଇଁ କି? ଦିଟା ଜିନିଷ ପୁରା ସୁନା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀପ ବୃକ୍ଷ ଟୋଟାଲି ସୁନା, एंड नियम सिंधु को ऊपर जो पापाच्छादन अच्छी प्लेट टा लीड टा ताहा टोटल सुन, बाकी भितरे सितिम कास्ट अछि। सिदर मु खाली कहउथिली एटा पापाच्छादन छडा बाकी सबरे काठ अछि बोली कहउथिली। ए दीप वृक्ष मध्य टोटली सुनाटे, काठ भितरे किछि नै। प्रेज लॉर्ड। आमी जानिछे प्रदीप मनुष्यर आत्मा ईश्वरंकर प्रदीप अटे बोली बाइबल। आत्मारे काठ नथिबा दरकार।
There should be no fleshy in our spiritual life. Right? The point ଏଠି ହେଲା ଏଇ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ପିତ୍ତଳର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ପାଖରେ ପାହାଚ steps ନଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ବେଦୀ ପାଖ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା ଦେଖା ନ ଯାଅ। There should be no secret sins. ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତିନି ଆगे ଆମେ अंदर क्या है, हम लोग अंदर में क्या है। ବେଦୀ ପାଖରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଆମେ ନା କେ ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ହବ କି, ସେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ବେଦୀରେ ତ ଥିବେ ଅଲରେଡି। ଆଉ ସଭା ମାନଙ୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚଢାଇ ଦିଅନ୍ତି ବେଦୀ ଉପରେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ପୁଡିଆ ଖାଇବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ମଦୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ବେଦୀରେ ଚଢାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଜନ କୁହନ୍ତୁ ମତେ, କୁହନ୍ତୁ ତ। ବସ ରେ ମଦୁଆ ଲୋକ ବସିଥିବା ସିଟ ଖାଲି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସି ନଥାଉ। ଖାଇବାକୁ ହୋଟେଲ କୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମଦ ବୋଟଲ ଯାକ ଅଛି, ଦି ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ବସି ନଥାଉ। ଇନଡିସେଣ୍ଟ ଅସନା ଜାଗାରେ ଏପରି ମଦ ପୁଡିଆର ସ୍ମେଲ ଆସୁଥିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଭଲ ଭଦ୍ର ମଣିଷ ହେଇକି ତ ସେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥାଉ। ତ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଥିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନଙ୍କର ଘରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେହରେ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଥିବେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ଯଦି ଏତେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କି? ସେ ଶସ୍ତା ପଡିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଫିଲିଂସ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି? କଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମାନେ କଣ? ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ବି ତୁଚ୍ଛ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଡୋଣ୍ଟ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହିଜ ପ୍ରେମ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ରାଣର କର୍ମ ସାଧନ କରିକି ସେ କଣ କଲେ ମାନେ ଆମକୁ ଲୋକ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବିନି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଟାଇପ ର ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିବ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯିବ, ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଆମେ କେମିତି ନେଇଯାଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ? ନା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରିସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ କାହିଁକି ରଖିଲେ? ସେ ପ୍ରଦର ରୋଗୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଧରି ପକାଇଲେ, ପରଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରେ ଥିଲା ବୋଲି ଯୀଶୁ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲେ। ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରିସୀ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେନି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ। ବିକଜ ଅଫ ଦେयर ପ୍ରାଇଡ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଲାଗି, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବନି, ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିବେନି କେହି ବି। ପାଖକୁ କେମିତି କିଏ ଯିବେ? ଦୀନହୀନ ନମ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ଲୋକମାନେ, ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ। ତ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଆମେ କଣ ଭାବୁ ଆମେ ଡାକି ଦେଇଥାଉ। ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ନେତା ମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ କି? ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଇନ ରେ ଛିଡା ହେବେ ଆଉ ପୁରୋହିତ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ପଠାନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁ? ଆମେ ବେଦିରେ ଡାକି ଦେଇକି ନେତା ମାନଙ୍କୁ ମାଇକ ବି ଦେଇକି କହୁ ଚାରିଟା ପଦ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେ ଟିକେ ଆଉ ଆଉ ଆମର ଓଡିଶାର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବେଦିରେ, ଆମର ବେଦିରେ। ଆଉ କହିବେ ସବୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆପଣାର ଦେବତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଉଠାଇବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ସାକ୍ଷ୍ୟ କି? ଆମର କଣ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଗୋଟେ 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମର କାକୁର୍ତି, ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ନା? ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ସେବା ବୋଲଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଗିର୍ଜା ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲଛନ୍ତି ସବୁ।
ପ୍ରଭୁ ଛାଡିଦେଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ଏଇ ମିଟିଂ ସଭା ଗୁଡିକ ଏଇ ଗିର୍ଜା ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଛାଡି ଦେଇକି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ଟେକ୍ନିକାଲି ଚାଲୁଛି ଆମର ଗିର୍ଜା, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଆମର ବଡଦିନ, ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆମର ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ, ଆମର ସଭା ଗୁଡିକ। ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଜାଗାରେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଛାଡି ଦେଇକି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ଛାଡି ଦେଇକି। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି ସେମିତି ସଭା ମାନଙ୍କରେ, ସେମିତି ଗିର୍ଜା ମାନଙ୍କରେ ଜଣକୁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଉନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ପ୍ରକାଶ ନ ପାଓ ବେଦୀ ପାଖରେ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ପଛରେ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ଦର ସେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନ ହଉ, ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମନ, ହୃଦୟ, ବିବେକ ଯଦି ଆଚ୍ଛାଦିତ ନୁହେଁ, we cannot follow the cross। ଲୋକମାନେ ଧରି ପକାଇଲେ ଯୁବା ପିଲାକୁ, ବେଚାରା ସେ ଏମିତି ଡରି ଗଲା କି ସେ ଡ୍ରେସ ଛାଡିକି ଭାଗା। ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ପିଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଦେହରେ ପଳାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ଶିଖ, ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଶିଖ, କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବାକୁ ଶିଖ, କ୍ରୁଶର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଶିଖ। ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ବାଟ ଅଟେ ତାହା, ଯୁଦ୍ଧର ବାଟ ଅଟେ ତାହା। ସାମ୍ନା କରିପାରିବ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଦେଖାଇବି, ଯୋହନ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବିଚାର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷାର୍ପଣ ହେଇଗଲା, ସେ ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ। ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି 21 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ, ଯୋହନ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ 21:7। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ତ ପ୍ରଭୁ। ସିମୋନ ପିତର ଏ ତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଶୁଣି ଫୁଙ୍ଗା ଦେହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣା ଅଙ୍ଗରଖା ପିନ୍ଧି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ବାସ୍ ବାସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3 ପଦ ଟିକେ ପଢ। ସିମୋନ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବାସ୍ ସେମାନେ ବାସ୍ ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାସ୍, ହେଲା ହେଲା। ମାଛ ଜାଲ ଛାଡିକି ପରା ଆସିଥିଲ ତୁମେ ସେବାକୁ। ହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଭର୍ତ୍ତି ଜାଲ ଦେଖାଇଲେ ତମକୁ, ଜାଲ ବି ଖାଲି ଥିଲା, ରାତି ସାରା ଧରି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି, କେମିତି ସବୁ ଋଣ ସବୁ ସବୁ ସୁଝେଇବି, କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବି। ସେପଟେ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଳି କରୁଛି, ବେକାରଟା ତ କିଛି କାମ କରୁନି ନୂଆ ପଇସାକୁ ବୋଲି ଗାଳି କଲା ବେଳକୁ, ଏ ଘରକୁ ବି ନ ଯାଇକି ରାତି ସାରା ସେ ମାଛ ଧରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଖାଲି ଜାଲ ଧରିଥିଲା। ସକାଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜାଲ ଭିତରେ ଖାଲି ଶିଉଳି ଏ ସବୁ ଧରିଛି। ଏଟା ସବୁ ସଫା କରିବୁ ବୋଲି ବସିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ? ଏଟା ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଚଢିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଆଉ ମନ ଆସୁନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା, ବସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଚାର ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ପିତରକୁ। କଣ ବାବୁ, ସରିଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କୁଆଡେ? ଘରକୁ। ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ? ଆଉ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ। ଏ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ଆଜ୍ଞା ରାତି ସାରା ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଏବେ? ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ଧରି ନଥାଉ, ଦିନ ବେଳେ ମାଛ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ବେଳେ ଉପରେ କୁଆଡେ ଥିବେ, ଭିତରେ ଥିବେ। ରାତି ବେଳେ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଧରିଥାଉ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମତେ ବଢେଇ ଘରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପରା ମାଛୁଆ, ଆମେ ସବୁ ମଛୁଆରା ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଟେକ୍ନିକ।
ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା ନା ତୁ ଚାଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଶିଖାଇବି। ବଢେଇ ଘରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମେଷପାଳକ ହେଇକି ହେବାକୁ ଜାଣିଛି, ବଢେଇ କାମ ବି ଜାଣିଛି, ଆଉ ମାଛ ବି ଜାଣିଛି, ଚାଲ ଶିଖାଇବି। ତ ସେ କହିଲେ ଏଇପଟେ ପକାଅ। ମାଛ ଜାଲ ପକାଇଲା ପରେ ଭର୍ତ୍ତି ଜାଲ ଆସିଗଲା, ମାଛ ଆସିଗଲା, ଭିତର ଛାନିଆ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଟାଣ ତ, ଟାଇଟ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଚିରି ଚିରି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଉ କେତେ ଟାଣିବ, ଛାଡ। ମାଛ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଶିଖାଇବି। ପିତର କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଅଟେ, ତମେ କାହିଁକି ମୋର ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢିଲ, ମୋର ପାପ ସବୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢିଲ ନା, କେମିତି ଏଟା ବୋଲି କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି, ଚାଲ ବୋଲି ଭର୍ତ୍ତି ଜାଲ ଛାଡିକି ବାହାରିଥିଲେ ପିତର। ପ୍ରକାଶନ ପାଇଲେ ପିତର, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଚାବି ତୁମକୁ ଦିଆହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଲେ ପିତର। ସେହି ପିତର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କୃଷାର୍ପଣ ହେଇକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସରିଲା, ମିଟିଂ ସରିଲା। ନାଇଁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ବି ମରିଗଲେଣି, ଆଉ କି ସେବା କରିବ ଯେ, ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା। କୁଆଡେ ଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ, କୁଆଡେ ଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଫାୟାର? ମୁଇଁ ପର ଆଗେ, ମୁଇଁ ପର ଆଗେ ବୋଲି ହଉଥିଲ, ବେକ କଟି ହେବି ତମର ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଥିଲ। ହେଁ, କୁଆଡେ ଗଲା? ଖାଲି 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 ସିନେମା ଷ୍ଟାଇଲ ର ଡାଇଲଗ ମାରିବାଟା ଛଡା ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟେ 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 ସ୍ୱୀକୃତ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ ବଡ କଥା କୁହ ବୋଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବି, ଜାଣିବେ? ବଡ ବଡ କଥା ସମର୍ପିତ ହେଇ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଠିଆ ହେଇ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମାଛ ଧରି ଯିବା ବୋଲି ପଳାଇଲା, ପୁଣି ଡଙ୍ଗା ଧରିକି। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦୂର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଅଛି କି ପଚାରିଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଜାଲ ଖାଲି। ଏବେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଆସିନି ନାଇଁ କି? ହେଁ, ଏବେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଆସିନି, ଆହୁରି ତୁମେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲେ ଜାଲ ଭର୍ତ୍ତି ହବ ବୋଲି କେମିତି ଭାବିଲ? ଭଲ ଜବ ମିଳିବ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଆହୁରି ବ୍ଲେସିଂ ମିଳିବ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଛାଡିକି ଆସିଲ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆହୁରି ଫ୍ଲୋରିଶ ହେବ ବୋଲି, ଆହୁରି ଡେଭଲପ ହେବ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଜାଲ ଖାଲି। ଏଥର ପକାଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲା, ଆଉ ଥର ଭର୍ତ୍ତି ଜାଲ ମାଛ ହେଲା। ପିତର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଏଟା? ଆମର ଯୀଶୁ ପୁରା ମରିଗଲେ। ଇଏ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ହିଁ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି ତାଙ୍କର, କିଛି କହିପାରୁନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ବାକି ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ, ପରା ଆମର ଯୀଶୁ, ଆମର ଗୁରୁ। ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଦେହ ଥିଲା ତାଙ୍କ, ଲାଜ କଲେ, ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ। He was ashamed। ଆଉ ସେ ଡେଇଁ ତ ପଡିଲେ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଡେଇଁ ତ ପଡିଲେ ପାଣିରେ। ତାପରେ କେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଥିଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କ୍ୟା ପିତର, ସତରେ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ କି ଡିସାଇଡ କରିକି ଆସ। ଡୁ ୟୁ ଲଭ୍ ମି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ମିରାକଲ କଲା ବେଳେ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିବ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାନ୍ଧରେ କ୍ରୁଶ ଆସିଲେ ପ୍ରେମ କରିବନି ତାଙ୍କୁ? ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡରେ ମେଖ କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିଲା ତ ପ୍ରେମ କରିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ କି? ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲେ ତ ପ୍ରେମ କରିବନି କି? ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଠିରେ କରଡା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରେମ କରିବନି କି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ବେଳକୁ, ତମକୁ ଲାଭ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିବ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ? ତମକୁ ଲାଭ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହବ ନାଇଁ କି? ତୁମର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ତୁମେ ଠିଆ ହବ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ? डू यू लव मी रियली? अगर प्यार है तो हर वक्त उनके साथ रहते हैं हम लोग। କଷ୍ଟରେ, ଦୁଃଖରେ, କ୍ଲେଶରେ, ଅପମାନରେ, ତାଡନାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଇ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ସେତେବେଳେ ପିତର କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ଯାହା ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ 3 ଥର,
ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିଲେନି, ସେ ଦେଖିଲେ, ଭିତର ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ଲାଭ ହେଲାନି। କ୍ଲିयर କର ଆଗେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କ୍ଲିयर କର, କାହାଙ୍କା ଛୋड़ ଦିଅ ପ୍ରଭୁକୁ। ମଝିରେ କୁଆଡେ ପଛକୁ ଯାଉଛ, କୁଆଡେ ଆଇଡିଆ ଆସୁଛି ଆଉ ଥରେ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସୋର୍ସେସ୍ ରଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। ହେଁ ସେବା ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ମୋର ମୋର ପୁରୁଣା ଜବ୍ କରିବି। କେମିତି ଜବ୍? ନା ଲମ୍ବା ଛୁଟି କରିକି ଆସିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଛୁଟି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଇଚାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ଡରେ ସକ୍ସେସ୍ ନହେଲେ ଆଉ ଥର ମୋର ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ କହିବି, ସାର୍ ଅର୍ଥର ମୋର ଚାକିରି ଅଛି କି? ଅଛି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଜଏନ୍ ହୁଅ। ପଛକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିକି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଜଣେ ରାଜା, ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ରାଜା ନେପୋଲିୟନ, ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଥର ହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଥରେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆରେ ଶତ୍ରୁ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ମତେ ମନେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ଆସିକି ମାରି ପକଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ, ଏ ସୈନିକ ମାନେ ସବୁ ଭାଗା ପଛକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାରୁନୁ ସାର୍। କେମିତି ପାରୁନ? ତୁମେ ପରା ଆମର ପାଖରେ ଥିବା ବୀର ସୈନିକ ମାନେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାରୁନୁ ଆମେ। ତ ଦି ତିନି ଥର ହେଲା ପରେ ନେପୋଲିୟନ ଦେଖିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ନଦୀ କ୍ରସ କରିବାର ଅଛି। ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଥିଲା। ସେ ବ୍ରିଜ କ୍ରସ କରିକି ସେମାନେ ସେପଟେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାରି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଆଉ ଥର ସେ ବ୍ରିଜ ଦେଇକି ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗା ଫେରାର। ତ ଏଥର ନେପୋଲିୟନ କଣ କଲେ, ପୁଣି ସେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଏ ପଛରେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେପଟେ ପଠେଇ ଦେଇକି ବ୍ରିଜକୁ ବମ ରେ ଉଡେଇ ଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାରି ହେବନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚାଲରେ ପଛକୁ ପଳେଇଗଲେ, ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରିଜ ନାହିଁ। यहां भी मरना है वहां भी मरना है। या ତ ନଦୀରେ ବୁଡିକି ମରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିବାର ଅଛି। ତ ମରିବୁ ବେକାରରେ, କାହିଁକି ମରିବୁ? ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଏକା ମରିବା ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେଦିନ ଜିତିଲେ। पीछे जाने का रास्ता नहीं होना चाहिए हमारे लिए। देयर इज नो वे बैक। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ नो टर्निंग बैक, नो घर वापसी, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. पीछे भी मौत है, आगे भी मौत है। ପଛ ଗଲେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଗ ଗଲେ ବି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଜୀବନ ସାରିବାଟା ଭଲ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ମରଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ କାହିଁକି ମରିବା ନାହିଁ? ପଛକୁ ଯାଉଛ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ତ ସପକ୍ଷରେ କିଏ ବି ନଥିବେ, କିଏ କେୟାର ବି କରିବେନି। ଖାଇଲ ଭାଇ ନା ଭଉଣୀ ବୋଲି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ପାଅ, କିଏ ନ ପଚାରିଲେ ବି ସେ ପଚାରିବେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ପଛକୁ ଯାଇକି ମରିଲେ ନୂଆ ପଇସାକୁ କିଏ ପଚାରିବେନି। ଗୋଟେ କୁକୁର ମରିଲା ପରେ, ଗୋଟେ ଗଧ ମରିଲା ପରେ ମଣିବେ ଆମକୁ, ଯାହା ହଉ ମରିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ସାରିଲା, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା, ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ମରଣ। କୋଉଠି ଗୀତ ସଂହିତା 116 15 ଗୀତ ସଂହିତା 116:15 ପଢୁଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। हमारा मौत ଏ ସରକାର ପଚାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଜାତିର ଲୋକ ପଚାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ବି ପଚାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ପଛକୁ ଗଲେ ବି ପଚାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଘର ବାପସି ହେଇଗଲେ ବି ପଚାରିବେନି ଆଜ୍ଞା।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଏତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ କି ଆସେ ଆପଣ ଆପଣ ପଇସାରେ କିଣି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ, ଆପଣ ରକ୍ତରେ କିଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ। कितना वैल्यू, हमारी जिंदगी उनके दृष्टि में वैल्यूएबल है, हमारा मौत भी उनके लिए वैल्यूएबल है, हमारी खुशी उनके लिए वैल्यूएबल है, और हमारा रोना भी उनके लिए वैल्यूएबल है। सुख पाओ कि कष्ट पाओ, प्रभुଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ का ବସ୍ତ୍ର ଛାଡି ଦିଅ ନାହିଁ, ସେବା ଛାଡ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଟ ଛାଡ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଛାଡ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଛାଡ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ କଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ, ସବୁ ହାରିଗଲୁ ବୋଲି ଲାଗୁଥିବ, ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲୁ ପରି ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପରି ଲାଗୁଥିବ, ଭରସାହୀନ ହେଇଗଲୁ ପରି ଲାଗୁଥିବ, ଯୀଶୁ ତ ମରି ତ ଗଲେ ଆଉ ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ପରି ଲାଗୁଥିବ। 3 ଦିନ କା ଆହୁରି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଏଥର କିଏ ମାରି ପାରିବନି ତାଙ୍କୁ ନା। ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଗୌରବ। ବା, କ୍ରୁଶ ପଛରେ ସିଂହାସନ ଅଛି, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପରେ ଗୌରବର ମୁକୁଟ ଅଛି। କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦେଖିକି ବ୍ୟାକ୍ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଗେ ଯାଅ, ଆଗେ ଯାଅ। କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ ପୁଣି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା, ପୁଣି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ବହୁତ ଏଇ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ, ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦ୍ୱୀପ ପାଖକୁ ଆସିକି ରହିବାର, ତାପରେ ଦେଖିବାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ ସମୁଦ୍ର କେତେ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଦେଲେ ପୁଣି କି ଏହି ସୀମା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି। ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଗୋଟେ बोर्ड ଦେଇଥିଲେ, नथिंग बियॉन्ड, इससे आगे और कुछ नहीं है, इससे आगे मत जाओ, बैक हो जाओ। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋର୍ଡ କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଲୋକ ତ ପଛକୁ ପଳେଇଲେ, କାହିଁକି ମୁଁ ପଛକୁ ଯିବି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଆମେରିକା, ଆମେରିକା ମିଳିଲା। ଆରେ ନହେଲେ ଆମେରିକା ଜାଣି ପାରିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରାୟ। रूसो पाखरे अटकी जातु नहीं आज्ञा, गो बियॉन्ड, देयर इज नथिंग बियॉन्ड बोल भावो नहीं। जिसको कबर देखी देयर इज नथिंग बियॉन्ड, आगे कुछ नहीं है वो मत बोलिएगा, आगे पुनरुत्थान है। क्रूसो देखी कि बैक हो नहीं, आगे सिंहासन है। हमारे दुख कष्ट देखी कि सरला मान को लाइफ बोल भावुत लोक माने, इसके आगे है एक्चुअली जिंदगी, वास्तव जीवन, प्रकृत जीवन अच्छी भीतर। प्रेम କରୁଛ କି ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ଯାଆନା, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଡେଇଁଲା, don't remove your garments, praise the Lord। and last and final, ପ୍ରେରିତ, ଗୋଟେ ମଜାର ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାଇକି ସାରିବେ। ପ୍ରେରିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆରେ ବାପରେ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରେରିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 13, ହଁ 13-14। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଯିହୁଦୀୟ ଭୁତୁଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ରାଣ ଦେଉଅଛି। ପୁଣି ସ୍କେବା ନାମକ ଜଣେ ଯିହୁଦୀୟ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକଙ୍କର 7 ପୁତ୍ର ଏହିପରି କରୁଥିଲେ। ପଢ ମା ଆଗେ। ସେଥିରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଓ ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଏ? ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିବା ଲୋକଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଆଘାତ କଲା ଯେ ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଓ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ସେହି ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗଲେ। ବାସ୍, ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ଭୂତ ଚଳେଇବା ବୀର ମାନେ, ଭୂତ ପଡି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡେଇକି ଡ୍ରେସ ପୁରା ଚିରି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଭାଗା କରାଇଲେ, ଆଉ ଗଡିଲେ ତ ଆଉ। ଆହ୍ୱାନ ନଥିବା ସେବକ ମାନେ ଏମାନେ, ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ସେବକ ମାନେ ଏମାନେ,
आमे भी प्रभुंकर सेवक, सेल्फ डिक्लेयर्ड सेवक माने माने पाउलों को भूत छड़े बाटे देखले आमे भी पारिबु तुमको ही डाकिले कि प्रभु आमको आमको अधिकार नहीं कि तुम पाए ही कि आमे शिखिनु कि आमे जाननु कि जा छड़े कि दिखते के ए महाजाजकंकर सातटी पुत्र पुणी गोटे पास्टर पिला माने ना मन परिवर्तन अच्छी ना आह्वान अच्छी ना अभिषेक अच्छी ना अधिकार अच्छी बाहरी पड़छन भूत छड़ाइबा माड़ खाई फेरी वस्त्र सेमानकर उल्लंघता प्रकाश पाइला कि सेमानक पाखरे अधिकार प्रभुଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାର ମିଳିଲାନି ମିଳି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ ଦିଆ ହେଇନି ଭୂତ ମାନେ କଥା ଜମା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିଛୁ ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଏଟା କି କଥା ଆଜ୍ଞା आगमन बेले बहुत लोग सेवक मान उठा जीवेनि पुणी आगमन रे आमको भी द्वार खोल फिटाई दियो बोला बेलू से आवाज आसो किए तुम मान को मुझे जाने नहीं तुम मान को चिन्हे नहीं बोली प्रभु कहबे सेपटे ये पटे भूत छड़ा भूत मान कहते एक्सक्यूज मी आप लोग कौन कहीं आपको आईडी दिखाओ हम आपको पहचाने यार प्रभु भी चिन्हू ना भूत भी चिन्हुनी मन को की हालत आ गया एटा जदि प्रभु हमको पठाई प्रभु चिन्ही थे हमको और जदि प्रभु हमको चिन्ही तो शैतान भी चिन्ही बोल रहे हमको ये प्रभुंकर लोक बोले सेवा सहित गेम्स खेलो नहीं आ गया भूत छड़ाई देवी सुस्थ कर देवी हैं दिने धरा पड़े माने सब फेक थिला बोली धरा पड़ी जीवे तो सेवा करने इच्छा कर बी जेन्युइन ओरिजिनल है कि आह्वान प्राप्त है कि प्रभुंकर गोड़ धरिकी नम्र होइकी नीचे से स्टार्ट करो डायरेक्ट स्टेज के ऊपर जंप मत करना वस्त्र रक्षा करिबा चक्षु बंद करिया प्रार्थना करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मार्को अपना वस्त्र छाड़ी पळेले सेवा पाई बाहरी छंती किंतु पूरा प्रिपेयर है नांती सेथि पाई सेठी लड़ी पारलेनी आपणार उल्लंघता सेठी प्रकाश पाई गला किछि भलरे न शिखुन आजिकली प्रचार करने को बाहरी पड़ले लोक माने किछि ठीक रे न शिखुन आज स्टेज रे बसुछंती केतन पिला माने का ए माने जूम चलाई पकाउछंती ए माने प्रचार करी पकाउछंती कोठी शिखिलो सेबा तुमर आह्वानर प्रमाण कहीं दे डोंट हैव आईडीज स्वर्गीय आईडी रो कथा कहछ संस्थार आईडी नुहे दिने से मन को उल्लंघता प्रकाश से मन दुर्बलता सब बाहरी पड़िबो बहुत लाज लाज हे जेबे परे बोले अर्थ पारिबे नहीं छाड़ देबे सेवा बैक हे जेबे पितर प्रभु को अस्वीकार करला परे आओ प्रभु को गोड़ धरिकी संशोधन करिवार सुजोग थाई कि मध्य ना आओ जीवे नहीं बोली कही कि माछ धरिबा को पळाइले नाई नहीं आह्वान जदि अछि संशोधन करो करेक्शन इज नीडेड ना आओ मु योग्य नहीं आओ सरला मु अस्वीकार तो कर देले आ प्रभु उठिकी और मते डाकिबे कि मते के पचारिबे कि ना ना सेमति नहंती प्रभु आवर गॉड इज गॉड ऑफ सेकंड चांसेस बोली कहंती कि नहीं पुनर्बार सुजोग देई पारिबा परमेश्वर से हम प्रेज द लॉर्ड जे परमेश्वर गोटे कुकुड़ा को व्यवहार करि पारिबे कुकुड़ा ठारू हैं गोटे काऊ ठारू गोटे 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 घर चटिया ठारू तुम्हें माने श्रेष्ठ बोली बाइबल कहे हम मान नम्र हेबा संशोधन करिबा करेक्शन करिबा गोड़ धरिबा अनुताप करिबा क्षमा मागिबा आउ थोड़े से उठाई जानिबा परमेश्वर
प्रकृति को सृष्टि को से प्रेम करना आज्ञा आमको प्रेम करके प्राण देइछंती से जीवजंतु पशु पक्षी गछ गाय गोरु मान प्राण देले कि आमर पाई पर आमको रक्षा करिया पाई जदि दुर्बल हो गल जदि खसी गल निजको दंड दियोनि निजको दोष देकी पछको जाओनि हैला मोर लाइफ सरला आ किए भी तो पचारे नुआ पैसा को मुआ कहीं प्रभु भी जाए मत पचारे नहीं बोली एमती हुओ नहीं ठीक अच्छे गुड एटीट्यूड निजको दोष देउछ ठीक अच्छे किंतु क्षमा माग सामसन को परी को प्रभु ए थोर आ गोटे सुजोग दियो वन लास्ट टाइम शेष थर को प्रभु गोटे सुजोग दियो शेष थर को मत और थर अभिषेक कर वन लास्ट शेष दिन मानक शेष थर को प्रभु अनुग्रह पठाओ अभिषेक पठाओ तुम्हारी दया पठाओ तुम्हारी वाक्य पठाओ प्रभु आउ थर उठाओ प्रभु आउ थर व्यवहार करो प्रभु बोली मागंतु आज्ञा प्रभु व्यवहार करेंगे खसी गले पड़ी गले प्रभु पितर को आउ थर उठाइले से अपना लुगा ड्रेस वस्त्र काढ़ी देकी माछ धरुले किंतु प्रभु आसिकी आउ थर सुजोग देले आवर गॉड इज ग्रेट आज्ञा ही इज आवर गॉड ऑफ सेकंड चांसेस सुजोग देबे आउ थर प्रार्थना करिबा वस्त्र रक्षा करंतु वस्त्र रक्षा करंतु छाड़ंतु नहीं धार्मिकता छाड़ंतु नहीं परित्राण छाड़ंतु नहीं नम्रता छाड़ंतु नहीं पवित्र आत्मा को छाड़ंतु नहीं ईश्वर सत्यता छाड़ंतु नहीं सत्यता धार्मिकता रूपक सज्जा परिधान कर द आर्मर ऑफ गॉड बोली एफएसी पत्रिका लिखा जाए युद्ध क्षेत्र रे अछ तेणु करी कवच धारण करो डोंट रिमूव दैट प्रभु शीघ्र आसुछंती आमर उल्लंघता खाली खाली ओपन है देखा न जाओ ता जीशु रक्त रे कवर हो ता जीशु धार्मिकता आच्छादित हो ता जीशु प्रेम रे आच्छादित हो ता जीशु पवित्रता आच्छादित हो और जेते बेले आमे निजको भीतर को देखिबो आमे जानिबा कि प्रभु सूची करि सारलेनी बोली धौत करि सारलेनी बोली आउ लुचाइबा विषय किछि नाइ बोली दिने जानिबो बहुत खुशी लागिबो बहुत कॉन्फिडेंट लागिबो बहुत साहस लागिबो आ कोन लुचाइबो बेकार रे क्लीन करो मोबाइल को लॉक करके रखिबा दरकार नथिबो क्लीन करो लुचाई के रखिबा दरकार नथिबो घरे सफा करो किछटा लुचाई के रखिबा दरकार नहीं भीतर केते बोतल जाको पड़ी कि घरे के हेले आसे कि देखि दे बोले डर थिबो कि क्लीन करो सफा करो साहस थिबो आमे निजे को परिष्कार करिकि पवित्र करले साहस मिलिबो आगे म सत्य कहूछि अबे भी कहूछि बहुत थरो कहिछि शैतान उपवासकारी मान को डरे नहीं शैतान प्रार्थनाकारी मान को डरे नहीं शैतान वाक्यर वीर मान को डरे नहीं शैतान पवित्र लोक मान को डरे Satan fears the holy people पवित्र और विश्वस्त रहिबा प्रार्थना करिबो महापवित्र प्रेमिक स्वर्गस्थ पिता तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद देउछु तुम्हारी महान अनुग्रह पय धन्यवाद देउछु तुम्हारी दया करुणा पय धन्यवाद देउछु तुम्हें हमन को देथिबा पुनर्बार सुजोग पय बारंबार देउछु प्रभु नॉट ओनली सेकंड यू हैव गिवन अस मेनी चांसेस टू करेक्ट तुम्हें दीर्घ सहिष्णु अटो बोली जना पड़ुछि एथिरे केते थर आमे खसी गले मत केते थर बैक हेई गले मत आमे फेरी आसीउ बोली जोगी की बसिछो प्रभु तुम्हारी पेशेंस पय धन्यवाद देउछु लॉर्ड हमर माँ हेले सेतिकी जोगी न थांते हमर बापा हेले जोगी न थांते हमर पास्टर हेले सेतिकी जोगी न थांते प्रभु तुम्हें जोगी छ हमें बैक हेबु बोली हमर ब्लैक बैक स्लिडन अवस्था आम पछघुंच अवस्था पुनर्बार जगत रे मिसी जाउछु आमे माने तथापि प्रभु तुम्हें जोगी छो सुजोग देउछो डाकुओछो बंद कबाटर छिद्र देई हमको डाकुओछो फेरी आसो बोली दया कर प्रभु आमर आमे काढ़ी देइथिबा वस्त्र पुनर्बार धारण करिबु निजको दौत करिबु परिष्कार करिबु शुचि करिबु पवित्र करिबु पुनर्बार तुम्हारी वस्त्र धारण करी तुम निकट को फेरिबु साहाय्य करो तुम्हारे आगमन बेले तुम्हें चोर परी उपस्थित हला बेले आमर उल्लंघता प्रकाश न हेउ ताहा तुम्हारी प्रेम रे तुम्हारी पवित्रता रे तुम्हार रक्त रे तुम नाम रे तुम्हारी वाक्य रे आच्छादित हेउ और संपूर्ण भावे धौत हेउ बोली प्रार्थना करूछि
इनसाइड हमको अंदर ही अंदर क्लीन करो, वॉश करो, सफा करो, शुचि करो, पवित्र करो, तुम्हारी आगमन ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ନିଅ, ହାତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ତୁମେ ବାହାର କର, ଦୟା କର, ତୁମେ ଗୌରବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, आमेन। एतेबेले पिता परमेश्वर प्रेम, पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट असीम अनुग्रह, पवित्र आत्मा शांति सहायता सहभागिता प्रभुंकर गौरवमय द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त सदा सहवर्ती हूँ। आमेन। यीशु नाम रे जय, यीशु रक्त रे जय, काल्वरी क्रूसर जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। आसंता सप्ताह को बाइबल स्टडी नथिबो, कोन पाए नथिबो मो रीजन कहिबी। आपण माने पुनर्बार आमे माने जड़ित हेबा पर्यंत आपण माने जोगंतु, भल रहंतु, आत्मिक होइकी रहंतु, विश्वस्त होइकी रहंतु, प्रभु को ठारे रहंतु। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट एंड गॉड बी विथ यू ऑल।